Before going to the pros and cons of this tall and flat structure and all that, I want to ask you one question. I will happy that I mean if you discuss this. That is, I'm telling you one line. Uh, you just try to understand the meaning of this, and you can just talk about this. I mean, do you support it or you don't support it? I'm telling the line. Higher the degree of decentralization, because we have already done what is decentralization. So that's why I'm saying higher the degree of decentralization, broader is the span. I'm writing it in the chat box as well for your simplicity. Higher the degree of decentralization, the degree of decentralization, broader the span. Do you support it or not? Higher the degree of decentralization, broader the span. Do you support this or not? Please tell me. I mean, anybody can say about this. Degree of decentralization যত বেশি হবে, span of control বাড়বে কি না কমবে? মানে বাড়বে কি? স্যার বাড়বে স্যার, কারণ অনেক লোকাল সার্ভিসে ওদের কাছে স্যার কন্ট্রোল চলে যাবে। যে ডিসেন্ট্রালাইজেশন যদি ডিগ্রি বাড়ে তাহলে অনেক লোকাল অথরিটি কন্ট্রোল চলে যাবে, ট্রান্সফার হবে। Okay. স্প্যানটা বাড়বে স্যার। Spanটা বাড়বে না, little bit. Can you elaborate it little bit? I mean, you are right. I also think so. So I mean, can you elaborate it little bit? How it will increase? By giving some example, simple example. স্যার ট্রাই করব। হ্যাঁ, অমিত বল। স্যার ডিসেন্ট্রালাইজ করলে কি হয় কি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে প্রত্যেকটা ছোট ছোট ইসেতে ওয়ার্ক গুলো ডিভাইড করে দেওয়া হয়। তো তাতে কি হয় কি মানে কোনো কনফ্লিক্ট তৈরি হয় না, তাদের ওয়ার্ক গুলো ভালোভাবে করে দেওয়া হয়। আর ডিসেন্ট্রালাইজ না হলে একজনের উপরে খুব প্রেসার থাকে, তো এটা অনেক প্রবলেম হয়। তো একটা যেরকম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, সেখানে প্রোডাকশন আছে, সেলস ডিপার্টমেন্ট আছে, তো অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে। সেইখানে যদি আমরা ডিসেন্ট্রালাইজ করে দিই তো প্রোডাকশন লাইনে অনেকগুলো স্প্যান চলে এসছে। যেরকম আপনার লাইন মেইনটেইনার হয়ে গেল, প্রোডাকশন ম্যানেজার হয়ে গেল, তারপরে লাইন মেইনটেইনারের উপরে সুপারভাইজার হয়ে গেল, কোয়ালিটি ম্যানেজার হয়ে গেল, কোয়ালিটি হয়ে গেল। তো এরকম ভাবে অনেকটা সুবিধা হয়ে যায় ডিসেন্ট্রালাইজ করলে। You are very close. I got your sense. You are very close. It's right. স্যার ট্রাই করব। হ্যাঁ বলো। স্যার ডিসেন্ট্রালাইজেশন কথাটার মানে হচ্ছে যে টু গিভ দ্য পাওয়ার অর টু গিভ দ্য ডিসিশন মেকিং অথরিটি ডাউন দ্য হায়ারার্কি অফ দ্য অর্গানাইজেশন, রাইট? সো যদি লোয়ার পার্সোনাল লেভেলের যে লোকেরা তারা যদি কিছুটা করে ডিসিশন মেকিং অথরিটি পায়, তাতে কি হবে, কোম্পানিতে সব তো বড় ডিসিশন নেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু এমন কিছু ডিসিশন নেওয়া হয় যেগুলো কিনা বড়রা না নিলেও পারে, এরা যদি ডিসিশন নেয় তাহলে খুব ইজি ফাংশনিং হয়। যে কোনো কোম্পানির প্রথম আর সর্বসাকুল্যের টার্গেট হচ্ছে কি যে ডিসিশনটাকে তাড়াতাড়ি নেওয়া আর সেই ডিসিশনটাকে এক্সিকিউট করা, তবেই তো প্রোডাক্ট মার্কেটে আসবে, তবেই তার প্রফিট দেখতে পারবে, কারণ এভরি কোম্পানি ইজ রানিং বিহাইন্ড টু মেক দ্য প্রফিট। ওকে, সো if they do this, what will happen, that the lag of time of decision making and then executing, the time lagging will be reduced to such an extent that the company can mainly focus on just a profit making, because these guys will be using their brain and they will make the decision. You are deviating from the actual point. I want to know that how it is increasing the span of control. I mean, how decentralization is increasing the span of control. সেটা আমাকে বলো। Control, like if we give the power to these people, they will be having a sense of belongingness to the company. That is, they will feel like they're also part of the company and they're also the reason that the company is getting some profit. No. You are deviating. I mean, a sense of belongingness is something different. For that, they will do much more better job and all that.
they will perform well. That is okay, I can understand. But my point is, my focus is only on the span of control. I mean, how it is increasing. Anybody else wants to try? Anybody else? আর কেউ আছো যে বলতে চাও? সুরজিৎ কিছু বলছিলি তখন, আর কিছু বলতে চাস? হ্যাঁ স্যার, ভাবছি স্যার, ভেবে বলছি স্যার। ওকে, স্যার ট্রাই করতে পারি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বলো। স্যার অ্যাকচুয়ালি ডিসেন্ট্রালাইজেশন মানেই হচ্ছে স্যার মানে আমরা অথরিটিটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছি উইথ রেসপন্সিবিলিটি। তো সেক্ষেত্রে মানে যদি মানে যেখানে একটা হায়ারার্কিক্যাল অর্ডারের নিচে মানে অনেকজন কাজ করতো, সেখানে মানে একজনের বদলে অনেকজন লিডার বা একজনের বদলে অনেকজন কন্ট্রোলার সেখানে চলে আসছে। তো তার ফলে কি হচ্ছে, কমিউনিকেশন সিস্টেম বা রিলেশনশিপ সেটা মানে আরো ভালোভাবে মেনটেন হবে, যেহেতু মানে যে কাজটা একজন করছিল সে কাজটা অনেকজন মিলে করছে। তো এখানে ডিসেন্ট্রালাইজ করলে স্প্যান অফ কন্ট্রোলটা তো অবশ্যই ইনক্রিজ করবে। হ্যাঁ, মানে সৈমন্তিকেরও সেন্স সেটাই ছিল, সুরজিৎ তাই বলেছে, সবাই মোটামুটি তাই বলেছে। সৈমন্তিক একটু ব্রডলি বলতে চাচ্ছিল, আমি সেজন্য ওকে একটু থামালাম। মানে থিং ইজ লাইক দ্যাট, যে যখন তুমি ডিসেন্ট্রালাইজ করছো, যেটা তুমিও বলছো, যে যখন একজন লোক একটা কাজ করতো, সেই লোকটা একজন লোক হয়তো 10টা কাজ করতো। রাদার let us take it like that. একজন লোক, he was performing maybe 10 job. Now ওই 10টা জবের মধ্যে প্রত্যেকটা জবের মানে একটা জবেরই লোড এতটাই বেড়ে গেছে কোম্পানির, যে যদি সেই জবটাকেই একজন লোক ভালো করে ম্যানেজ করতে পারছে না। সো এখন দ্য নিড অফ দ্য কোম্পানি ইজ টু ম্যানেজ, এরকম ম্যানেজ করা যে ওই লোকটা এখন যদি একটা জব ভালো করে ম্যানেজ করতে পারে, দেন দ্যাট উইল বি এনাফ। So in that scenario, what company has done, it has distributed other 9 jobs into other 9 different managers or maybe employees, whatever maybe it is. So obviously ওই একটা লোকের আন্ডারে যখন 10টা জব ছিল, তার আন্ডারে তার যে স্প্যান অফ কন্ট্রোল ছিল, ওই 10টা জবের জন্য রিলেটেড ধরো 10টা টিম ছিল, সাপোজ 10টা জবের জন্য 10টা টিম ছিল। সো অবভিয়াসলি সেই 10টা টিমই ছিল এই লোকটার স্প্যান অফ কন্ট্রোল, যখন সে he was managing that 10 jobs by his own. Now when the jobs are distributed among 9 other managers, 9 other jobs has been distributed to 9 other managers. So obviously those 9 teams has gone from under I mean it has gone from him to the other 9 managers. So obviously now if we see the area of the span of control, তাহলে area of the span of control টা কিভাবে বাড়ছে? Broader is the span. I mean এখানে আমরা যেটা বলেছিলাম যে higher the degree of decentralization, broader is the span. তুমি যত ডিগ্রি অফ ডিসেন্ট্রালাইজেশন যত বাড়াচ্ছ, এবার ধরো প্রত্যেকটা টিম মানে ধরো প্রত্যেকটা জব, সেই প্রত্যেকটা জব হয়তো এবার আগে হয়তো একটা ব্রাঞ্চ বা দুটো ব্রাঞ্চ ছিল তোমার, এখন হয়তো তোমার কোম্পানির 10টা করে ব্রাঞ্চ আছে। তার মানে ওই একটা জবের জন্যই 10টা করে টিম আছে। তাহলে 10টা জবের জন্য 100 টিমস আর দেয়ার, এবং প্রত্যেকটা লোকেরই প্রত্যেকটা ম্যানেজারের আন্ডারে ওই 10টা করে টিম এলো। ধরা যাক যে ধরো কেউ মার্কেটিং হ্যান্ডেল করছে, আমি জাস্ট টেকিং ফর রাফ এক্সাম্পল, কেউ মার্কেটিংটা দেখছে, কেউ সেলসটা দেখছে, কেউ প্রোডাকশনটা দেখছে। আগে মার্কেটিং, সেলস আর প্রোডাকশন সাপোজ একটাই ব্রাঞ্চ ছিল অর্গানাইজেশনে, 5 জন লোক অর্গানাইজেশনে কাজ শুরু করেছিল 5টা লোক নিয়ে, ইট ওয়াজ আ স্টার্টআপ সাপোজ। নাও ওই 5টা লোকের মধ্যে একটা লোক ছিল যে সর্বসর্বা, যে সবকিছুই দেখতো, বেসিক্যালি সে প্রোডাকশন হ্যান্ডেল করতো, ম্যানেজ করতো, সে সেলস ম্যানেজ করতো, সেও করতো। এখন দেখা গেল যে এখন অর্গানাইজেশনটার ওই একটা ব্রাঞ্চ থেকে আরো 10টা ব্রাঞ্চ তৈরি হয়েছে। বেসিক্যালি 10টা ব্রাঞ্চ যখন তৈরি হয়েছে, 10টা ব্রাঞ্চের 10টা আলাদা আলাদা মার্কেটিং এর টিম আছে, সেলস এর টিম আছে, প্রোডাকশনের টিম আছে। তো অবভিয়াসলি ওই একটা লোকের পক্ষে অত ম্যানেজ করা সম্ভব হচ্ছে না, সেই কারণে ম্যানেজার আরো কোম্পানি আরো ম্যানেজার হায়ার করেছে। তো অবভিয়াসলি এবার যেটা হলো, তুমি যদি একজনের রেসপেক্টে দেখো, তার আন্ডারে একটাই ব্রাঞ্চ ছিল, এখন তার আন্ডারে 10টা ব্রাঞ্চ, 10টা ব্রাঞ্চে 10টা টিম একই ডিপার্টমেন্টে হয়তো, তাহলে ও স্প্যানটা বাড়লো। আবার তুমি যদি অ্যাজ এ হোল দেখো, অ্যাজ এ হোলও কিন্তু স্প্যান অফ কন্ট্রোলটা বাড়লো। প্রত্যেকটা ম্যানেজারের আন্ডারে এতগুলো করে টিম এলো, টোটাল যে তোমার যে এদের উপরে যে ম্যানেজার আছে, সাপোজ এদের উপরে যে জেনারেল ম্যানেজার আছে, যে সিইও আছে, তার আন্ডারে তার বর্ডার স্প্যান অফ এটা বাড়লো কতটা,
তার আন্ডারে 10টা এলো, 10টা মানে ডিপার্টমেন্ট এলো, 10টা টিম এলো, হেন তেন এইসব ব্যাপার। সো ইন দ্যাট ওয়ে উই ক্যান সে দ্যাট যত তুমি ডিগ্রি অফ ডিসেন্ট্রালাইজেশন, তোমার অর্গানাইজেশনের ডিসেন্ট্রালাইজেশন যত হবে, তত তার কিন্তু স্প্যানটাও বড় অফ স্প্যান বাড়বে, আই মিন স্প্যান অফ কন্ট্রোলও বাড়বে, হেন তেন। সো এটাই মেন বক্তব্য আর কি। এবার তোমরা বলো, শ্রমন্তিক বল কিছু বলতে চাইলে। না স্যার, মানে আমি এটাই মানে বলতেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো। তাহলে স্যার এটা ব্যাপার স্যার একটা পয়েন্ট তো স্যার হতে পারে স্যার কি হায়ার অথরিটি যে বার্ডেনটা হচ্ছে ওটা স্যার কমানোর। হ্যাঁ অবভিয়াসলি মানে একজনের উপর থেকে we are reducing the load and we are distributing that load evenly into different person, মানে among different person, right? ওকে স্যার। That is the thing and that is our need, that is our need. Okay, so let's quickly see again what are the pros and cons of this so-called flat organization structure and tall organization structure. Now, flat organization structure is also known as wide span of control. Tall structure is known as narrow span of control. Now, you can clearly see the pros and cons are given. Flat organization structure, pros are like that. Pros means advantages. Like that, it encourages delegation. You know what is delegation? I will not repeat it. Delegation is a process of devolution of the authority from top to bottom. So managers must better delegate to handle larger number of subordinates. যখন ওয়াইড স্প্যান আছে, যখন তোমার একজনের আন্ডারে অনেকগুলো, তাহলে obviously ম্যানেজার লার্জ নাম্বার অফ সাবঅর্ডিনেট নিয়ে কাজ করছে। It is agile, improves communication speed and quality. Agile মানে সবসময় তুমি মানে এটা ডিফাইন এবং সবসময় তুমি মডিফিকেশনের চান্স রাখছো, এবং improves communication and speed and quality. Obviously তোমার কমিউনিকেশন ইমপ্রুভ হচ্ছে যেহেতু তোমার ওয়াইড স্প্যান, তার মানে প্যারালাল কমিউনিকেশন বেশি হচ্ছে। Now it will reduce cost, more cost effective because of fewer levels. যেহেতু তোমার লেভেলটা কম, মানে হায়ারার্কিক্যাল লেভেলটা কম, কাজ তাড়াতাড়ি হচ্ছে। পর ফাইল একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেকটা ডিপার্টমেন্ট, সেখান থেকে আরেকজনের কাছে এরকম হায়ার অথরিটিতে ঘুরতে থাকছে না, পর হচ্ছে, বেশি হায়ারার্কি নেই যেহেতু। So that is why that in that way it is advantageous. It helps prevents the workforce from disengaging by focusing on empowerment, autonomy and self direction. Okay. ওয়ার্কফোর্স কে প্রিভেন্ট করছে ফ্রম ডিসএঙ্গেজমেন্ট বাই ফোকাসিং অন এম্পাওয়ারমেন্ট। যেহেতু ওয়াইড স্প্যান অফ কন্ট্রোল, তার মানে একটা লোকের স্প্যান অফ কন্ট্রোল অনেক বেশি, কারণ তার হাতে কন্ট্রোলটা অনেক বেশি, অথরিটিটা অনেক বেশি, তো সে তার জন্য তার অটোনমিও বেশি। অটোনমি মানে সে ফ্রিলি অনেকটা কাজ করতে পারে, বারবার সে তাকে বসকে জিজ্ঞাসা না করে সে ফ্রিলি অনেকটা কাজ করতে পারে। বিকজ তুমি দেখো একটা লোকের আন্ডারে 5টা লোক আছে, এখানে দেখাচ্ছে আমরা দেখিয়েছি যে একটা লোকের আন্ডারে 5টা লোক আছে। সো যখন একটা লোকের আন্ডারে 5টা লোক আছে, সো অবভিয়াসলি সেই 5টা লোককে সে কন্ট্রোল করতে পারছে, তো তার জন্য তাকে তার বসকে বারবার জিজ্ঞাসা করে আসতে হচ্ছে না যে আমি কি এদেরকে এটা বলবো, আমি কি ওকে এটা বলবো, ওকে এটা করাবো, এরকম নয়। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। বাট কনস, ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? হাই ম্যানেজারিয়াল ওয়ার্কলোড কামস উইথ হাই স্প্যান অফ কন্ট্রোল। যত তোমার আন্ডারে লোক বাড়বে, তোমার ম্যানেজারিয়াল ওয়ার্কলোড বাড়বে, তোমাকে তুমি উইল বি রেসপন্সিবল। তোমার টিমের ফেলিওর দ্যাট উইল বি ডেজিগনেটেড অ্যাজ ইওর ফেলিওর। সো অবভিয়াসলি তোমার উপর প্রেসার বাড়বে 5টা, এবং যত লোক বাড়বে তাদের ডিফারেন্ট, আমরা জানি যে আমরা বলি যে কনফ্লিক্টস তো বাড়বেই, যত লোক বাড়বে তত কনফ্লিক্টস তো বাড়বে, তোমাকে সেই কনফ্লিক্ট হ্যান্ডেল করতে হবে, কনফ্লিক্ট ম্যানেজ করতে হবে। সো অবভিয়াসলি তোমার উপর প্রেসার বাড়বে, এবং তোমাকে শুধু তার এমপ্লয়ি লোকের পর লোক দিয়ে যাবে না, তোমাকে ইনকাম অর্গানাইজেশন লোকের পর লোক তো তোমাকে শুধু দিয়ে যাবে না, তোমার কাছে সেরকম বুঝেও নেবে। তো তোমার ওয়ার্কলোড বাড়বে। ধরা যাক যে আগে হয়তো তোমার আন্ডারে 5টা এরিয়া ছিল, এখন তোমাকে আরেকটা টিমে আরো 2টো লোক দিয়ে বলো তোমার আন্ডারে এবার থেকে 15টা এরিয়া। সো অবভিয়াসলি এটাই হয়, যত তোমার ওয়ার্কলোড বাড়বে তত তুমি রিসোর্স তত পাবে না। তোমাকে যদি 2টো রিসোর্স দেওয়া হয়, তোমার ওয়ার্কলোড 20 গুণ বাড়বে, লাইক দ্যাট। সো রোল কনফিউশন মোর লাইকলি, যেহেতু তোমার ওই মানে ওয়াইড স্প্যান অফ কন্ট্রোল, এই যে তোমার টিমে যারা আছে তাদের মধ্যে রোল কনফিউশন হতে পারে, তাদের মানে তারা ভালো করে বুঝে উঠতে না পারে যে হাউ ফার মাই অথরিটি, হাউ ফার মাই জুরিসডিকশন অফ মাই এরিয়া, আই মিন মাই ওয়ার্ক এরিয়া। সো সেগুলো ক্লিয়ার করতে হবে তোমাকে প্রতি মুহূর্তে। এই নিয়ে কনফ্লিক্ট হয়, যে কোনো টিমে এই নিয়ে কনফ্লিক্ট হয়, দ্যাট ইজ ভেরি ন্যাচারাল। Next is may cultivate distrust of management. Management কে distrust করা, ম্যানেজমেন্ট কে উপর থেকে ম্যানেজমেন্ট কে ট্রাস্ট না করা, এই যে ঘটনাটা, এইটাকেও তোমাকে
দূর করতে হবে, এটাকে নিয়েও তোমায় চর্চা করতে হবে যাতে করে সেটা এই ঘটনাটা না ঘটে। তো that is basically the pros and cons of flat organization structure, which is very easily understandable if anybody thinks it in that way. I mean, যে কেউ এটা বুঝতে পারবে যে এই ধরনের প্রবলেমগুলোই আসার কথা এবং সেগুলোই আসে, বা এই ধরনের অ্যাডভান্টেজ হওয়ার কথা। অ্যাডভান্টেজ বলতে অটোনমিটা অনেক বেশি পাওয়া যায়, কাজটা তাড়াতাড়ি হতে পারে, ইমপ্রুভ হয়, কাজের স্পিড বাড়ে, এইসব ঘটনাগুলো। আর টল অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারের কথা যেটা বলা হয়েছে, টল অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারে যেটা বলা হয়েছে যে মোর র্যাপিড কমিউনিকেশন বিটুইন স্মল টিমস, যেহেতু টিমটা স্মল, টল অর্গানাইজেশন তুমি দেখো টিমটা স্মল, জেনারেলি 2 জনের 3 জনের টিম, তো সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কমিউনিকেশনটা তাড়াতাড়ি হয়। গ্রুপস আর স্মলার এন্ড ইজিয়ার টু কন্ট্রোল, যেহেতু তোমার আন্ডারে কম লোক আছে তাদের ম্যানেজ করা সোজা। There's a greater degree of specialization and division of labor. Specialization people will be greater, বেশি, তার কারণ তোমার টিম নাম্বার অফ টিম বেশি, টিম ছোট কিন্তু বেশি। সো অবভিয়াসলি তার মানে কি, আমরা ধরে নেব যে এক একটা টিম একটা ব্যাপারে স্পেশালাইজড, সো সেই স্পেশালাইজেশনটা বেশি, ডিভিশন অফ লেবারটা সেই হিসেবে সেরকম ভাবেই করা হয়। নেক্সট হচ্ছে মোর অ্যান্ড বেটার অপরচুনিটিস ফর এমপ্লয়ি প্রমোশন, যেহেতু ছোট টিম খুব সহজেই তুমি বসের চোখে পড়ার সুযোগ বেশি, তো তোমার প্রমোশন হওয়ার চান্স বেশি। সো দ্যাটস দ্য থিং। কনস হচ্ছে কমিউনিকেশন ক্যান টেক টু লং, যেহেতু এই যে বললাম, যেহেতু তোমার উপরে আরেকজন, তার উপরে আরেকজন, তার উপরে আরেকজন, তো হ্যাম্পারিং ডিসিশন মেকিং, বিকজ তুমি তোমার ইমিডিয়েট বস হয়তো রাজি হলো, সে যখন তার বসের কাছে পাঠালো সে হয়তো রাজি হলো না, আটকে রইলো প্রস্তাবটা ওখানেই, তোমার ওই প্রজেক্টটা ওখানেই আটকে রইলো। সেখান থেকে যখন ছাড়া পেলো, সে যখন তার অফিসের কাছে পাঠালো, সে হয়তো নেই তখন কান্ট্রিতে, তো সই হচ্ছে না, আটকে আছে। সো দিস থিংস হ্যাপেন্স, ইটস এ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম ইন এনি অর্গানাইজেশন, দিস থিং হ্যাপেন্স। Silos may develop and prevent cross-functional problem solving, that can happen also. Next, employees may feel lost and powerless. Sometimes it happens that employees may feel lost, এটা হয় অনেক সময়, যে এত হায়ারার্কি যে সে আর তোমার আর কি এমপ্লয়ি আর খুঁজেই পাচ্ছে না, যে মানে তার এটা আর আসছেই না, মানে সে যে কাজটা করলো সেই কাজটা তোমার ডেজিগনেটেডই হচ্ছে না। সো বেসিক্যালি this is the thing, this thing happens with the the narrow span of control. So that is the pros and cons of this basically flat and narrow span. এই ব্যাপারে একটু বলো, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি শেয়ার করে রাখছি দুটোই। ফ্ল্যাট অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারের প্রস এন্ড কনস আর ন্যারো স্প্যান অফ কন্ট্রোলের প্রস এন্ড কনস যেটা নিয়ে বললাম। রিগার্ডিং দিস, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক, বলতে পারো। এই ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে রিগার্ডিং দিস ন্যারো অ্যান্ড সেটা বুঝতে পারোনি, বা মনে হচ্ছে যে এইটা না হলেও হতে পারতো, সেরকম ধরনের যদি কিছু থাকে, সো ইউ ক্যান শেয়ার দ্যাট উইথ মি, যে স্যার কেন এটা হচ্ছে, কেন র্যাপিড কমিউনিকেশন বিটুইন স্মল টিমস। স্যার, হ্যাঁ বল স্যার টল অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার, স্যার কনসটা স্যার আবার বলুন তো, আমার এখানে আওয়াজটা কেটে গেছিল। টল অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারের কনসটা হচ্ছে এইগুলো: কমিউনিকেশন ক্যান টেক টু লং, which can hampering the decision making procedure. Communication কেন too long? Because যেহেতু টল স্ট্রাকচার, হায়ারার্কি লেভেলটা বেশি, হায়ারার্কি লেভেল যেহেতু বেশি, সেই কারণে তোমার it will take time to get green signal from your boss. তোমার বসের উপরে আরেকজন, তার উপরে আরেকজন। So suppose you are proposing a project. Now that project idea will go to your boss. You will submit it to your boss. Your boss will submit it to his or her boss. Again, his or her boss will submit it to his or her immediate boss, and like that it will go to top. So it will take too long time in case of a narrow span, tall structure. But if it is a wider span, তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমটা একটু কম হতো, বিকজ এখানে হায়ারার্কি কম। যত বেশি হায়ারার্কি তত বেশি টাইম। আরেকটা হচ্ছে সাইলস মে ডেভেলপ। সাইলস মানে বিশেষ কিছু নয়, মানে একটা এমন একটা জোন, এমন একটা জিনিস যেখানে তুমি মানে তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি মানে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছো, সেখান থেকে তুমি উঠতে পারছো না। এবং প্রিভেন্ট ক্রস ফাংশনাল প্রবলেম সলভিং। সাইলস মে ডেভেলপ এন্ড প্রিভেন্ট ক্রস ফাংশনাল প্রবলেম সলভিং। তুমি ক্রস ফাংশনালে যেতে পারছো না। ক্রস ফাংশনাল মানে
সাপোজ তুমি প্রোডাকশন টিমে আছো, তুমি সেলস টিমে হেল্প চাইছো, তুমি যেতে পারছো না, বিকজ তোমার সেই স্প্যানটা নেই, তোমার সেই এখতিয়ারটা নেই। So that can happen. Another is employees may feel lost and powerless. যেহেতু তুমি যেতে পারছো না, যেহেতু তুমি বুঝতে পারছো যে এটা যদি আমি একজন সেলস টিমের কাছে যাই, they will solve it very easily. But as you are in a narrow span of control, as you don't have that control, as you cannot move to that person, so you will feel lost, you will feel powerless, that দেখো আমি কাজটা করতে পারছি না, আমি কাজটা করে ফেলতাম, প্রবলেমটা সলভ হয়ে যেত, কিন্তু তার হেল্পটা আমি নিতে পারছি না, বিকজ আমার অর্গানাইজেশন আমাকে সেটা অ্যালাউ করছে না, বিকজ আমার সেই অথরিটিটা নেই আমার অর্গানাইজেশনে। সো these things are cons basically of the narrow span of control. Now tell me if you have any doubt. স্যার বলো। স্যার বলছিলাম এই যে ন্যারো স্প্যান অফ কন্ট্রোল, এখানে কি অটোক্রেটিক লিডারশিপ এটা কি ডেভেলপ করতে পারে? কারণ এখানে তো মানে দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারফিয়ারেন্সটা মানে খুবই বেশি, মানে যে লিডারশিপ বা হায়ারার্কিক্যাল লেভেলে। তো এখানে কি মানে ওই যে পার্টিকুলার লিডারশিপ স্টাইল বা একটা অটোক্রেসি, আমি ওর উপরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেবো, সেটা কি মানে good question, very good question. Yeah, it can, sometimes it can, হতে পারে ওই টিমে হতে পারে, মানে তোমার টিমের তোমার যে ম্যানেজার সে তোমার উপর মানে সে তার টিমটাকে ওই ওয়েতে অটোক্রেট হতে প্রোগ্রাম হতে চালাতেই পারে, ঠিক আছে, ইট ক্যান হ্যাপেন, ভেরি গুড, good observation, good. Anybody, if you have any more doubt, because I will not elaborate the thing much, আমি এদিকে রাখবো। I have already shared the notes with you in the Google Class. I have shared 2 notes. Now let me finish. I have shared 2 notes. In one note, this is what you are saying, what you are getting in the screen. Another note I have shared, যেখানে তোমার একটা কেস স্টাডি, আরেকটা কেস স্টাডি দেওয়া আছে, ইফ ইউ সি আরেকটা কেস স্টাডি দেওয়া আছে, এবং অনেক সময় দেখবে টাইপস অফ অর্গানাইজেশন, আমরা যেমন ফ্ল্যাট এবং ন্যারো বললাম, অনেক সময় এরকম হয় টাইপস অফ অর্গানাইজেশন, লাইন অর্গানাইজেশন এন্ড লাইন এন্ড স্টাফ অর্গানাইজেশন, এরকমও হয়। লাইন অর্গানাইজেশন যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে সিম্পলেস্ট অর্গানাইজেশন, সিম্পলেস্ট টাইপ অফ অর্গানাইজেশন, এন্ড ইট ইজ আ ওল্ডেস্ট টাইপ, যেখানে অথরিটি ফ্লো করে ইন আ আনব্রোকেন স্ট্রেট from top to bottom. Line organization মানে যেখানে অথরিটি ফ্লো করে টপ টু বটম, এবং there is no room for any staff officers. That is line organization. Another is say line and staff. এগুলো দেওয়া আছে ওখানে। Let me share it. I mean, that will be maybe helpful for you. Share করি। দেখতে পাচ্ছিস মনে হয়। সো এখানে ওই স্টল স্ট্রাকচার, ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার ইট ইজ গিভেন, অনেক কিছু আমি এখানে বলে রেখেছি। এখানে টাইপস অফ অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে লাইন অর্গানাইজেশন এন্ড লাইন এন্ড স্টাফ, আমরা যেমন টল স্ট্রাকচার আর ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার বললাম, এরকম লাইন অর্গানাইজেশন এবং লাইন এন্ড স্টাফও হয়। লাইন অর্গানাইজেশন if you can see simplest and oldest type, where authority flows in a unbroken in an হবে এটা actually in an unbroken straight form top to bottom, no room for staff officers. আর লাইন এন্ড স্টাফ অর্গানাইজেশন বলে একটা হয়, সেখানে লাইন অফিসার্স প্লে অ্যান্ড এক্সিকিউট and staff officers play advisory role. Line officers plan and execute and staff officers play advisory role. So this is another type of organizations. Now that is one thing. Another thing is very important, that is this case study. This case study is little it has take 1 or 2 pages. Just go through this case study. Case study. It is about a hospital. I guess. Then what you will do, you will draw an organization chart for the hospital, and the name of the hospital is like Mumbai Hospital, like that, whatever it is. What is the span of control of somebody, given example of command of the chart, and how many staff employees are in the hospital and all that. You just try to identify these questions, these answers from your case study, which I suppose, I mean, it will be helpful for you
এই অবধি করো, এরপরে আরেকটা এখানে আর এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে, কন্ট্রোল অ্যান্ড অল দ্যাট ইজ বেসিক্যালি স্প্যান অফ কন্ট্রোল, হোয়াট আই হ্যাভ টোল্ড ইউ অ্যাবাউট নেচার অফ কন্ট্রোল অ্যান্ড অল দ্যাট, লেভেলস অফ কন্ট্রোল, কি কি লেভেল হতে পারে। তো সেটা আমি পরের দিন ডিসকাস করব, আজকে আমি জাস্ট দিয়ে রাখলাম। তো এই তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই অবধি আর দরকার নেই, তুমি যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই অবধি আমাকে ডিসকাস করবে, এইটা করবে, ওই কেস স্টাডিটা করবে, এবং করার পরে এইটা ড্র করবে যে ড্র অ্যান অর্গানাইজেশনাল চার্ট ফর দি মুম্বাই হসপিটাল, হোয়াট ইজ দ্য স্প্যান অফ কন্ট্রোল অফ দিস। একজনের নাম দিয়ে বলা হয়েছে তার স্প্যান অফ কন্ট্রোল কি, ফিজা বলে একজন আছে তার স্প্যান অফ কন্ট্রোল কি, এবং গিভেন এক্সাম্পল অফ দি কমান্ড অফ দি চার্ট, সেটা দেখবে আমি কি বলতে চাইছি। পুরোটা পড়লে, আমার পুরো নোটটা পড়লে কমান্ড অফ দি চার্ট বলতে আমি কি বলতে চাইছি, ইউ উইল গেট ইট। And how many staff employees are in the hospital and how many line employees are there. So what is staff employees, what is line employees, আমি ইচ্ছা করে বলছি না, try to find it out what is my point, এবং এটা সলভ করবে। what I will do, আমরা নেক্সট ফ্রাইডে, আচ্ছা ফ্রাইডে কি তোদেরকে আমি সকালবেলা ক্লাস নেবো বলেছিলাম? তোর সঙ্গে কোনো কথা হয়েছিল এই ব্যাপারে? বোধহয় হয়নি। সিআররা কেউ আছে? কোনো সিআরই তো নেই মনে হচ্ছে। যাই হোক, তো ফ্রাইডে যেমন আমরা ক্লাস নিই সেরকমই নেব, ওই 6:30 থেকে তো ক্লাস নিই বোধহয়, 6:30 থেকে নেব। তো ফ্রাইডে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করব। আর তোমাদের প্রেজেন্টেশনও আছে, ফ্রাইডে প্রেজেন্টেশনও আছে, তো প্রেজেন্টেশনটাও হবে, তারপরে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করতে পারি। দুজনের প্রেজেন্টেশন আছে ফ্রাইডে আমি যা শুনেছি, তারপরে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করবো। জাস্ট ট্রাই টু প্রিপেয়ার ইট, and one thing we will do, just try to prepare it and you just try to submit it in your Google class, that will be helpful. Google class যদি সাবমিট করে রাখো সবাই, তাহলে সেখান থেকে আমি জিনিসটা পেয়ে যাব, তাহলে আমরা এটা নিয়ে একটু ডিসকাসও করতে পারবো। So that will give you much more better idea, practical idea. That's why these case studies are given. আমি একটা কেস স্টাডি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম, আর একটা কেস স্টাডি আমি ইচ্ছা করে দিলাম, আলোচনা করলাম না, বিকজ তুমি এটাকে পড়ো, পড়ার পরে যেগুলো আমি জানতে চেয়েছি সেগুলো তুমি ট্রাই টু সলভ ইট। ম্যানেজমেন্ট পড়তে গেলে কিন্তু এরকম ভাবেই পড়া উচিত, তাহলেই কিন্তু তুমি শিখতে পারবে। সো তাই জন্যই আমি এরকম ভাবে দিলাম। আর ডে বাই ডে যে তোমাদের আই ডোন্ট নো, আই মিন তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা ফল করছে, এটার ব্যাপারে কিন্তু একটু বন্ধুদের একটু বলো, যাতে তারা ক্লাসগুলো করে, আদারওয়াইজ দে আর মিসিং দিস থিংস। আই থিঙ্ক ইট উইল বি ক্রিয়েট প্রবলেম ফর দেম, এটা কিন্তু প্রবলেম ক্রিয়েট করবে তাদের জন্য, তো সেটা করার চেষ্টা করো। ঠিক আছে, আমি আজকে এখানেই শেষ করছি। যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন না থাকে, এনি মোর কোশ্চেনস ইউ হ্যাভ, আই মিন যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলো। আমি যেটা বললাম যে এই অবধি করবে, এই নোটটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা আছে গুগল ক্লাসে, এই অবধি করবে। যেটা করবে সেটা হলো এই কেস স্টাডিটা করবে। কেস স্টাডিটা এখানে দেওয়া আছে, দেখো একবার বলে দিই, যে কেস স্টাডিটা এখানে দেওয়া আছে, সুস্মিতা ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ মুম্বাই হসপিটাল, শি হ্যাজ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট নেম প্রীতি অ্যান্ড অল দ্যাট, সো দেয়ার আর 2 ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট ইন দ্য হসপিটাল। এই যে কেস স্টাডিটা, go through this case study and then try to find out these answers. Draw an organizational chart for the hospital, মানে হসপিটালের স্ট্রাকচারটা কিরকম সেইটা, অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারটা সেইটা। হোয়াট ইজ দ্য স্প্যান অফ কন্ট্রোল অফ ফিজা বলে কেউ একজন আছে নিশ্চয়ই এই কেস স্টাডিতে, তার স্প্যান অফ কন্ট্রোল কি সেইটা। গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ কমান্ড অফ দি চার্ট সেটা। আর হাউ মেনি স্টাফ এমপ্লয়িজ আর দেয়ার, হাউ মেনি লাইন এমপ্লয়িজ আর দেয়ার, এই জিনিসটা ট্রাই টু আইডেন্টিফাই ইট। এটা তোমার কাজ, ট্রাই টু ডু দিস, it will be helpful. Okay, so if you don't have any more question, then I will finish, but do you have any question? Please ask me. স্যার যেরকম আমরা দেখি অনেকগুলো কোম্পানিতে, মানে অনেকগুলো কোম্পানির স্ট্রাকচার দেখেছি, সেই স্ট্রাকচার কোন কোম্পানির স্ট্রাকচার আলাদা, কোন কোম্পানির স্ট্রাকচার আলাদা, অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারের ব্যাপারে। দ্যাটস মিন অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারের কোনো ফিক্স একটা কোনো no, হয় না মানে স্প্যান অফ কন্ট্রোলটাও ওরকম ভাবেই ভ্যারি করে, রাইট, ওরকম ভাবেই ভ্যারি করে। ওকে স্যার, ঠিক আছে, ওরকম ভাবেই ভ্যারি করে।
থ্যাংক Okay. ইউ। Okay. So with this hope, we will meet in the next Friday, coming Friday, and যাদের প্রেজেন্টেশন আছে তারা দেবে। আমি শুনলাম গত লাস্ট প্রেজেন্টেশনে কেউ ছিল না, কেউ দেয়নি। I hope that will not be repeated, এবং I will discuss these things also, এবং তোমরা এর অ্যান্সারটা দেবে। সেটাও আশা করি গুগল ক্লাসে পারলে সাবমিট করে রেখো, আদারওয়াইজ সেদিনও বললেও হবে। যদি কেউ একান্ত করে উঠতে না পারো গুগল ক্লাসে সাবমিট, সেদিন আমাকে দেখালেও হবে বা বললেও হবে। And that will ultimately help us to understand what is the thing actually, বুঝেছো তো, সেই জন্য এগুলো করানো। সো ঠিক আছে, with this hope I'm ending the class today. আরেকটু বন্ধু বান্ধবদের কনভে করো, যারা ক্লাস করো তোমরা 20 জন 22 জন যারা ক্লাসে থাকো, একটু কনভে করো, তারাই করো, আমি জানি তোমাদের তো বলে কোনো লাভ নেই, তোমরা তো ক্লাস করো। যারা করছে না তাদেরকে একটু মোটিভেট করো, যেমন হৈমন্তিকা কিন্তু এখন প্রতিদিন ক্লাস করে, আই নো। হৈমন্তিকা আজকেও ছিল, আমি দেখেছি, এখন এই মুহূর্তে বোধহয় দেখছি না ওকে। তো অনেকে এরকম যারা ক্লাস করতো না তারা যেমন ক্লাস করছে, আবার অনেকে আছে তাদের বারবার বলা সত্ত্বেও হচ্ছে না, দ্যাট ইজ ভেরি আনফরচুনেট ফর আস, বাট স্টিল